안녕하세요. 탈무드입니다. 이번 시간에 이어서 탈무드 에세르 하세피롯 개론서 읽어나가도록 하겠습니다. Yet, if this learning in low lishma is not suitable to bring them to lishma, divinity regrets it and says that the spirit of man that rises upward is not found among those practicing the Torah. 하지만 만약 이러한 자기 자신을 위하여 시작된 성경 연구가 하나님을 위한 연구로 이어지지 않는다면, 이어지기에 적합하지 않다면, 이러한 방법론이 적합하지 않다면, divinity, 하나님의 신성은 이 사실을 후회하시고 says that the spirit of man that rises upward is not found among those practicing the Torah. 토라를 연구하는 이들 중에 영적으로 상승하는, 올라가는 인간의 영혼은 없구나 라고, 발견되지 않는구나 라고 말씀하셨을 것입니다. Rather, 오히려 they suffice for the spirit of the beast which descends, whose engagement in Torah and mitzvot is only for their own benefit and pleasure. 오히려 이러한 인간의 영혼은 차라리 저 짐승의 영혼들이 되기에도 충분할 것입니다. 이 짐승의 영혼들은 오히려 아래로 향하죠. 왜냐하면 이제 왜 인간의 영혼이 그럼 짐승의 영혼과 더 적합하다라고 이야기하냐면, 토라를 연구하고 계명을 지키는 것은 오직 자기 자신의 유익과 즐거움을 위해서이기 때문입니다. 이러한 사람들에게는 그렇다는 얘기죠. The engagement in the Torah cannot bring them to lishma. 그들에게 있어서 성경을 아무리 연구하는 것이, 아무리 그들한테 있어서 성경의 연구는 결코 하나님을 향한 하나님 중심의 성경 연구로 나아가지 못합니다. Since, 왜냐하면 the spirit of the Messiah does not hover on them. 왜냐하면 그들 위에는 메시아의 영이 머물고 있지 않기 때문입니다. But leaves them and will not return. 오히려 메시아의 영은 그들을 떠나 다시 돌아오지 않을 것입니다. Because the impure maid robs their Torah and inherits her mistress. 왜냐하면 그 부정한 여종은, 그러니까 인간의 영혼을 비유적으로 얘기한 거죠. 그 부정한 영혼은 하나님이 거룩한 여종을 위해 준비하신 그 말씀을 강탈에다가, 그러니까 훔쳤고 또한 그 여주인의 것을 유산으로 받았기 때문입니다. Since they are not on the way to come from low lishma to lishma. 왜 그러면 이 여종을 부정하다 이야기하느냐? 왜냐하면 그들은 토라를 연구하는 길에 있어서 자기 자신을 위한 쪽에서 하나님을 향한 쪽으로 변화를 하지 않았기 때문입니다. Even though they do not succeed through the practice in the revealed Torah, since there is no light in it, and it is dry due to the smallness of their minds, they could still succeed by engaging in the study of Kabbalah. 심지어 그들이 미시나나 탈무드와 같이 계시된 토라를 연구함을 통하여 비록 그쪽 분야에서 성공하지 못한다 하더라도, 왜냐하면 since there is no light in it, 왜냐하면 탈무드나 미시나에는 그 빛이 없고, and it is dry due to the smallness of their mind, 또한 그들의 그 계시된 토라를 연구하는 그들의 정신과 마음 역시 너무나도 작기 때문에
오히려 그 말씀이 건조하게 들려진다는 것이죠. 따라서 하지만 이러한 사람들이라도 they could still succeed by engaging in the study of Torah, study of Kabbalah. 그들의 카발라를 연구함으로써 오히려 카발라에서는 그들이 성공할 수도 있습니다. This is because the light in it is clothed in the clothing of the Creator, the holy names and Sfirot. 왜냐하면 카발라에서는 그 안에서 나타나는 빛은 창조주 is clothed in the clothing of the 창조주를 숨기는, 즉 창조주를 숨긴다는 것은 비유적으로 하나님에 대한 신비죠. 또한 하나님의 신비를 가리는 것은 하나님에 대한 맛, 토라의 맛이라고 표현됐죠. 그러한 맛으로 둘러싸여져 있기 때문에, 그러니까 그 빛이 거기에 쌓여져 있기 때문에, 즉 카발라의 수많은 용어들, 하나님에 대한 거룩한 이름들과 10개의 세피로스에 대한 어떤 표현들로서 하나님을 이렇게 꽁꽁 싸매고 있기 때문에 they could easily come to that form of low lishma, which brings them to lishma, and then the Spirit of God would hover on them. As it is written, the light in it reforms them. 그들은 보다 쉽게 나 자신을 위한 형태에서 하나님을 위한 형태로 더 쉽게 변할 수 있을 것입니다. 그렇게 되면 하나님의 영, 즉 메시아의 영이 그들 위에 운행할 거고 거하실 거고, 따라서 말씀이 말한 대로 the light in it reforms them. 그 안에 있는 빛이 그들을 변화시킬 것이라는 말씀이 성취될 것이죠. 것일 거라는 이야기입니다. Yet, 하지만 they have no wish at all for the study of Kabbalah. 하지만 문제는 그들은 카발라를 연구하려는 마음이 한치도 없다는 사실이죠. And thus they cause poverty, looting, ruin, killing, and destruction in the world. 따라서 그들은 영적인 의미에서 가난을 야기하고요. 그 다음에 약탈을 야기하고요. 파괴와 살인과 그 다음에 무너짐, 멸망을 이 세상에 초래하게 됩니다. Since, 왜냐하면 the spirit of the Messiah lives. 메시아의 영이 그들을 떠나기 때문입니다. The spirit of holiness, 거룩한 영. The spirit of wisdom and understanding. 즉 거룩한 영이자 지혜와 이해의 영인 메시아의 영이 그들을 떠났기 때문입니다. We learn from the words of the Tikkunim of the Zohar that there is an oath that the light of mercy and love will not awaken in the world before Israel's deeds in Torah and Mitzvot will have the intention to not receive reward, but only to bestow contentment upon the Maker. 즉 예후다 아실라그는 지금 1차적인 이 독자를 유대인으로 상정하고 이야기하는 것 같습니다. 제가 보기에는. 그런데 이제 왜냐하면 이게 이스라엘을 뭘로 보냐에 대한 여러 가지 견해가 있기 때문이겠죠. 아무튼 우리의 견해는 뭐 이스라엘을 좀 더 보편적인 의미에서 하나님 앞에 이렇게 의롭다 여겨진 사람들, 하나님 앞에 바로 서 있는 자들이라고 상정하고 해석을 해보겠습니다. 우리는 조아르서에 나타나 있는 티쿠님의 그런 구절들을 통하여 배울 수 있는데요. 다음과 같은 걸, 즉 하나님께서 우리에게 약속하신 게 있습니다. oath, 맹세하신 게 있는데 바로 the light of mercy and love, 사랑과 자비의 빛은 이 세상에 오지 않을 것입니다. 언제까지? 이스라엘의 행위, 즉 토라를 연구하고 계명을 지키는 그런 행위들이 보상을 받기 위해서 하는 것이 아니라 오히려 창조주에게 만족을 주기 위해서만 행하여질 때, 그때에서야 하나님의 사랑과 자비의 빛이 이 세상에 온다는 것이죠.
그래서 이제 유대 카발라적인 관점에서 그 유대인들의 세상에서의 역할은 뭐 성경에서도 나오듯이 바울도 그렇게 얘기하죠. 세상의 제사장이라고 표현됩니다. 그래서 하나님이 어떤 의미에서 가장 유대인들이 스스로 그렇게 얘기했습니다. 랍비들이 이제 세상에서 가장 작은 민족인, 그러니까 가장 낮은 아주 이제 가장 낮은 수준의 민족인 자기네들을 선택하여서 이 세상에 이제 일종의 제사장 민족으로 세워서 성경에 막 쓰여지는 대로 제사장 나라를 세워서 이 세상에 어떤 역할을 부여했다는 거죠. 그 역할이 무엇이냐가 바로 카발라에서 얘기하는 하나님의 사랑과 자비의 빛을 이 세상에 가져오는 것, 그것이 바로 이스라엘의 역할입니다. 그럼 그 빛을 어떻게 가져오냐? 이스라엘이 하나님 앞에 깨어서 말씀을 연구하고 계명을 지켜야 되는데 그 의도가 자기네들의 이익을 위해서가 아니고 하나님을 기쁘게 하기 위해서만 성경을 연구하고 계명을 지켜야 된다는 거죠. 이것을 이제 확대하면 만약 이스라엘을 뭘로 해석하냐에 따라 다른데 이스라엘을 만약 하나님 앞에 바로 선 자들로 크게 표현한다면 하나님이 이 세상에 특별히 하나님이 사랑을 베풀고 관심을 주는 사람이 있을 겁니다. 분명 이 세상에도. 왜냐하면 성경에도 보면 분명히 같은 어머니 뱃속에서 나왔는데도 하나님이 좀 관심을 더 주는 아이가 있죠. 그럼 그 아이를 통해서 하나님이 하고자 하는 게 뭐냐? 바로 이 세상에 빛을 가져오는 자가 되라는 거죠. 그래서 이스라엘을 하나님 앞에 바로 선 자들이라고 표현한다면 이 세상에 있는 특별히 하나님과 좀 신뢰관계가 돈독하고 좀 더 사랑받는 분들께서는 하셔야 될 역할이 하나님으로부터 사랑과 자비의 빛을 이 세상으로 가져오는 일을 하셔야 되는데 그 일을 어떻게 할 수 있냐? 하나님의 말씀을 연구하고, 여기서 하나님의 말씀을 연구한다는 건 뭐 확대 해석을 한다면 하나님의 말씀을 해석하여서 사람들에게 전하는 거겠죠. 왜냐하면 토라의 맛들은 전하라고 했으니까요. 토라의 신비를 숨기더라도 그러니까 토라의 맛을 전하고 토라의 신비를 지키는 역할을 함으로써 이 세상에 빛을 가져올 수 있는데요. 그때의 여러분들의 목적은 분명히 여러분들의 이익을 위해서가 아니고 하나님의 만족을 위해서, 하나님만을 위해서 그런 일을 해야 된다라는 전제 조건으로 빛을 가져올 수 있다라고 해석할 수 있겠습니다. 네, 그리고요. 그리고 This is the meaning of the oath. 이것이 바로 하나님이 우리와 맺은 언약의 그 맹세의 의미인데요. 바로 I adjure you, all daughters of Jerusalem. 보통 예루살렘을 의미하는 것은 말쿠트를 의미할 때가 많죠. 그래서 말쿠트의 딸들아 라고 표현할 수 있습니다. 즉 영적인 세계에 속한 내가 사랑하는 딸들, 그러니까 이제 하나님 앞에 바로 선자를 의미하겠죠. 그래서 O daughters of Jerusalem, 오 예루살렘의 딸들아, I adjure you. adjure라는 것은 내가 너희에게 다가온다. 혹은 제가 찾아보니까 내가 너희에게 명한다 라고 이제 표현하고 있네요. 그래서 내가 너희에게 명한다. O daughters of Jerusalem. 그래서 예루살렘의 딸들아, 내가 너희에게 명한다. 뭘 명하겠습니까? 앞에서와 같이 나를 위하여, 하지만 기계적으로 말고 나와의 신뢰관계를 높여서 나와 이렇게 계속 신뢰관계를 돈독히 해서 나에 대한 그런 애정으로 성경을 좀 연구해주고 그 계명을 좀 지켜달라. 그럼 너희를 통해서 내가 세상에 주고자 하는 그 빛, 그러니까 은혜 혹은 선물을 주겠다라고 이제 부탁을 하는 것이죠. Thus, 따라서 the length of the exile and affliction that we suffer depends on us and waits for us to merit the practice of Torah and mitzvah lishma.
따라서 우리의 추방, 그러니까 영적인 의미에서의 우리가 하나님의 그 신성함과 얼마나 오랫동안 떨어져 있느냐, 그 길이는, 즉 추방의 그 횟수는, 그리고 affliction that we suffer, 우리가 이렇게 겪고 있는 이런 고통들은, 그러니까 우리가 겪고 있는 고통들과 이 추방, 영적으로 추방되어 있는 기간, 그 기간은 뭐에 좌지우지 되느냐? 바로 우리 자신에게 좌지우지 된다는 것이죠. 따라서 하나님께서는 우리를 기다리고 계십니다. 우리가 하나님을 위해서 성경을 연구하고 계명을 지킬 것을 기다리고 계신다는 거죠. And 따라서 if we only attain that, this light of love and mercy which has the power to extend will immediately awaken as it is written, and the Spirit shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding. 따라서 만약 우리가 이러한 수준에 도달하기만 한다면, 즉 우리가 하나님을 위해서 성경을 연구하고 계명을 지키게 된다면, this light of love and mercy, 바로 여기서 언급된 자비와 사랑의 빛은 그 즉시, 그 힘은 그 즉시 깨어나서 다음 구절이 말하는 바와 같이 and the Spirit shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, 지혜와 이해의 영혼, 즉 호크마와 비나의 영혼이 우리 위에, 우리 가운데에 머무실 것이다 라고 표현하고 있습니다. 여기서 영혼은 메시아의 영이라는 거죠. 따라서 우리가 이 수준에만 도달한다면, 하나님을 위해서 성경을 연구하고 계명을 지킬 수 있는 자가 된다면, 그 즉시 그 힘이 이 세상에 내려오면서 메시아 영이 우리 가운데 거하게 된다는 거죠. 그래서 메시아가 오심이라고 표현되는 겁니다. Then we will be granted complete redemption. 바로 그때서야 우리는 완전한 구원을 얻을 것입니다. 메시아 영이 임한다는 것은 이제 구원이라고 보는 것이죠. It has also been clarified that it is impossible for the whole of Israel to come to that great purity except through the study of Kabbalah, which is the easiest way, adequate, even for commoners. adequate를 한번 찾아보면 충분한이라고 써있고요. 따라서 다음과 같은 사실은 아주 자명한 것이 되겠습니다. 즉 모든 이스라엘이 이러한 아주 훌륭한 수준의 깨끗함을 입는 방법은 카발라 연구 외에는 없다는 사실은 자명하다는 겁니다. 왜냐하면 카발라를 연구하는 방법이 가장 쉬운 길이라고 예후다 아실라그는 얘기합니다. 심지어 이 카발라를 연구하는 방법은 일반인, 그러니까 랍비 같은 이런 좀 배우신 분들 말고 일반인에게조차도 충분하다, 영적으로 올라가는 데 충분하다라고 강조할 정도로 카발라 연구야말로 예후다 아실라그가 얘기하는 이스라엘의 모든 사람들, 하나님 앞에 바로 선 자들이 완벽한 정결, 그러니까 깨끗함을 잇기에 좋은 방법이다, 가장 좋은 방법이다라고 소개하고 있고요. However, 하지만 while engaging only in the revealed Torah, it is impossible to be rewarded through it, except for a chosen few and after great efforts, but not for the majority of the people, for the reason explained in item 24. 하지만 이 the revealed Torah, 이 계시된 토라, 즉 미시나와 탈무드를 통한 방법은 그것을 통해 구원이란 보답을 받기가 어렵다는 것이죠. 거의 불가능하다고 표현하고 있습니다. It is impossible to be rewarded through it, except 오직 누구한테만 가능할 수 있느냐? For a chosen few, 아주 선택된 몇몇 아주 소수의 사람들이나 아니면 after great efforts, 매우
엄청난 노력을 통해서나 가능할지도 모르고 대부분의 경우에는 but not for the majority of the people. 대부분의 사람들은 이러한 미시나나 탈무드로는 그러한 구원을 받을 수 없다는 것이죠. 왜냐하면 깨끗함을 이룰 수가 없으니까요. 이에 대한 설명, 이러한 이 이유에 대한 설명은 앞에서 많이 설명을 했다고 여기서 이야기하고 있습니다. This thoroughly explains the irrelevance of the fourth and fifth questions at the beginning of the introduction. 따라서 지금까지 이렇게 예후다 아실라게가 설명한 것을 통해서 우리가 알 수 있는 것은 즉 처음에 이 개론서 처음에 나왔던 네 번째와 다섯 번째 질문에 대한 그런 답을 충분히 철저히 설명하고 있다고 이야기하고 있습니다. The third question, which is the fear that one will turn sour, well, there is no fear at all here. 세 번째 질문에 대해서는 세 번째 질문을 한 사람들은 카발라 학문을 배우는 걸 두려워하는 거죠. 왜냐하면 내가 카발라 학문을 괜히 배웠다가 내가 깨닫지도 못하는 것에 괜히 시간을 낭비하고 잘못된 길로 나아갈까봐 그래서 아주 따끔한 맛을 보게 될까봐 이제 걱정하는 사람들을 향하여 예후다 신락은 이렇게 얘기하는 거죠. There is no fear at all here. 이 카발라를 연구함에 있어서는 어떠한 두려움도 존재할 수 없다라고 합니다. This is because 왜냐하면 the deviation from the path of God that occurred before was for two reasons. 즉 하나님의 길에서 벗어나는 경우는 크게 두 가지 원인 때문에 일어나는데요. Either they broke the words of our sages with things that they were forbidden to disclose. 자, 첫 번째는 그들이 현자들이 말씀하신 대로 하나님께서 전달하기를 금지하신 것, 그러니까 토라의 신비들에 관한 거겠죠. 토라의 맛은 많은 사람들에게 전하라고 했는데 토라에 숨겨진 신비들은 사람들에게 오해의 여지도 있고 왜곡될 가능성이 높기 때문에 숨겨야 됩니다. 근데 토라의 신비들을 하나님께서 허락하시지 않은 것을 그들이 약속을 깨고 사람들에게 이야기했을 때 그럴 때 아마 첫 번째 하나님의 길에서 벗어나는 경우가 생기는 거고요. 두 번째는 or because they perceived the words of the Kabbalah in their superficial meaning as corporeal instructions, breaching, thou shalt not make unto thee a graven image. 혹은 카발라를 연구하는 사람들이 이 카발라에 등장하는 단어들을 아주 표면적인 의미로서, 아주 1차적인 의미로서, 즉 물리적인 어떤 가르침으로서 해석을 했기 때문에 다음과 같은 계명을 어겨버렸다는 거죠. 무슨 개념이냐면 10계명에도 나오죠. You shall not make unto thee a graven image. 즉 너는 어떠한 형상으로도 어떤 색인 형상으로도 만들지 말라 이런 계명이죠. 너 스스로를 위해, 그러니까 너희는 너희 스스로를 위해 어떤 새겨진 형상을 만들지 말라라는 계명을 어기고 이것을 약간 영적으로 해석한 거죠. 그것을 어기고 그 카발라에 나오는 단어들, 카발라에는 몸으로서도 표현되죠. 10개 세프롯이 머리, 몸. 그렇다고 그게 진짜 머리와 몸은 아니죠. 그런데도 그것을 물리적인 표현으로서 진짜 1차적인 문자 그들의 의미로서 해석을 해서 이제 실수를 하는 경우가 있죠. 잘못 해석하는 경우가. 그런 때에 하나님의 길에서 왜곡되어 벗어난다. 크게 두 가지 원인 때문이다 라고 설명하고 있습니다. Hence,
따라서 until this day there has indeed been a fortified wall around this wisdom. 따라서 오늘날까지도 이러한 문제들 때문에 이러한 카발라의 지혜를 둘러싼 강화된 벽이 현재도 존재하고 있습니다. 실제로도. 그러니까 사람들이 너무 위험하다 판단해서 옛날부터 이렇게 울타리를 쳐놨다는 거죠. 그것도 성벽과 같이 아주 튼튼하게. 그래서 아무도 이 비밀을 접근할 수 없도록 만들어놨다는 거죠. Many have tried to begin to study. 많은 사람들이 이 카발라의 지혜를 배워보려고 시도를 했었습니다. But could not continue for lack of understanding and because of the corporeal appellations. 하지만 그들은 이해의 부족으로 혹은 어떤 물리적으로 그것의 의미를 해석하려다 보니까 실패하게 되었습니다. This is why I have labored with the interpretation panim meirot and panim masbirot to interpret the great book, The Tree of Life by the Ari, to make the corporeal forms abstract and to establish them as spiritual laws above time and place. 따라서 이제 예후다 아실라가 얘기하는 거죠. 이러한 이유 때문에 저는 다음과 같은 책을 해석하기를 노력하였습니다. 즉, 파님 메이롯, 뭔가 약간 보여지는 얼굴이라고 해석할 수 있을 것 같고요. and 파님 마스비롯, 해석되어지는, 설명되어지는 면, 혹은 설명되는 얼굴, 하여튼 이 두 책을 쓴 이유가 바로 이러한 이유 때문이다. 그리고 이 두 책을 쓴 이유는 to interpret the great book, 위대한 책인 그 알이 이삭 루리아의 말을 그의 제자인 하임 바이탈이 쓴 The Tree of Life, 생명의 나무라는 책, 이 위대한 책을 번역하려고 이 두 책을 썼다는 거죠. 그리고 to make the corporeal forms abstract and to establish them as a spiritual life. 또한 그 책에 나와 있는 의미들을 기존의 어떤 1차적인 약간 물리적으로 쓰여진 글들을 이제 형이상학적으로 약간 추상적인 의미로서 더 이제 이해하도록 이제 해석을 하고, 또한 to establish them as spiritual law, 그것들을 가지고 어떤 영적 세계의 법칙성을 또한 세우기 위해서 기록을 했다. above time and place, 시간과 공간을 초월하는 영적인 세계의 어떤 법칙을 명확히 클리어하게 보여주기 위해서 내가 이걸 썼다라고 표현하고 있습니다. Thus, 따라서 any novice can understand the matters, their reasons and explanations with a clear mind and great simplicity. No less than one understands Gemara through the interpretation of Rashi. 따라서 지금 예후다 아실라그는 뭐라고 이야기하냐면, 이 책을 씀으로써, 내가 이렇게 글로 씀으로써 입문자조차도, 초보자라도 내 글을 읽고 그 안의 내용을 이해할 수 있고, 또한 그 이유를 the matters, 그 내용과 their reason, 그 이유와 그리고 그 설명을 explanation을 with a clear mind, 아주 명쾌한 어떤 깔끔한 정신으로 깔끔하게 and great simplicity, 또한 아주 단순하게 이해할 수 있도록 했다는 거죠. 마치 no less than one understands Gemara through the interpretation of Rashi. 라시라는 거 이제 탈무드에서 유명한 주석가가 라시입니다. 이 라시가 쓴 주석을 이제 공부하는 게 탈무드 학생들이 하는 거죠. 그래서 라시의 해석을 통하여 게마라, 그 미시나에 대한 해석을 이해할 수 있는 것 같이 나도 아주 초보자라도 내 글을 통해서 카발라의 지혜를 이해하고 단순하고 아주 명쾌하게 이해할 수 있도록 내가 썼다. 이렇게 이야기하고 있습니다. Let us continue to elaborate on the practice of Torah and mitzvot lishma. 자, 이제 다시 돌아가서 토라에 대한 연구와
계명을 지키는 것, 즉 하나님을 위해서 토라를 연구하고 계명을 지키는 것에 대해서 한번 다시 돌아가 봅시다. 계속 이어가 봅시다. We must understand that name, 토라 리시마. 우리는 먼저 이 이름, 이 명칭을 이해해야만 합니다. 토라 리시마, 토라 리시마. 그러니까 하나님을 위한 토라라는 거죠. Why is desirable and whole work defined by the name Lishma, and undesirable work named Lolishma? 여기서 왜 그 이름을 whole work, 그러니까 여기서 얘기하는 desirable and whole work, 어떤 추구되고, 그러니까 방향성으로서 추구되어지고 완전한 일에 대해서는 리시마라는 단어를 쓰고, 왜 추구되어지지 않는 일에 대해서는 로 리시마라고 부르냐? 도대체 리시마란 뜻도 뭐고 로 리시마란 뜻이 무엇이냐에 대해서 설명하려는 것 같습니다. The literal meaning implies that one who engages in Torah and mitzvot to aim his heart to bring contentment to his maker and not to himself should have been referred to as Torah Lishma. 따라서 자기 자신을 위해서가 아니고 그의 창조주의 만족을 위해서, 기쁨을 위해서 자신의 마음을 토라 연구와 미츠봇에 쏟는 것을 바로 토라 리시마, 그의 이름을 위한 토라라고 일컫고요. 그리고 토라 롤리시마, 그의 이름을 위하지 않은 토라라는 것은 바로 for the creator. 네, meaning for the creator, 창조주를 위한 것이라는 의미입니다. as Torah Lishma and Torah Lo Lishma. Why then is this defined by the name Lishma and Lo Lishma, meaning for the Torah? 이걸 묶어서 한 거군요. 그러니까 자기 자신을 위해서 토라를 연구하고 계명을 지키는 것이냐, 아니면 창조주를 위해서 토라를 연구하고 미츠봇을 지키는 것이냐에 따라서 토라 리시마, 그의 이름을 위한 토라, 그리고 토라 로 리시마, 그의 이름을 위하지 않은 토라, 이렇게 두 개로 표현한다는 것이죠. 그래서 왜 도대체 이 두 가지 용어로 정의를 하느냐, 그것도 왜 토라와 관련되어서 이 두 가지 의미로 사용하느냐라고 묻고 있습니다. There is certainly something more to understand here than the aforementioned, since the verse proves that Torah Lishma, meaning to bring contentment to his maker, is still insufficient. Instead, the study must be Lishma, meaning for the Torah. This requires explanation. 즉, 예후다 아실라그가 이야기하는 것은 토라 리시마라는 뜻에는 우리가 앞에서 살펴본 의미 외에도 또 다른 더 깊은, 더 많은 이야기가 있다는 거죠. 이해할 거리가 더 있다는 거죠. 즉, 토라 리시마를 단순히 창조주의 기쁨을 가져오기 위해서라는 의미로 하기에는 is still insufficient. 부족하다는 거죠. 완벽한 설명은 아니라고 이야기하고 있습니다. 오히려 instead, the study must be lishma. 어떤 배움, 그 배움은 must be lishma. 하나님을 위한 것이어야만 한다 라고 표현하고 있습니다. 왜냐하면 이 토라라는 의미 자체도 공부와 관련이 있습니다. 가르침. 토라라는 의미에도 탈무드처럼 약간 가르침이라는 의미가 있습니다. 정확히 얘기하면 토라라는 의미에는 instruction이라는 뜻이 있죠. 이렇게 지침하다, 지도하다. 따라서 토라 리시마라는 것은 어떤 의미로 하나님의 이름을 위한 지침, 이렇게도 해석할 수 있는데요. 아무튼 this requires explanation. 이것에 대해서 설명이 필요하다고 이야기를 하고 있습니다.
The thing is that it's known that the name of the Torah is Torah of life. 먼저 잘 알려져 있는 토라에 대해 먼저 살펴봅시다. 토라의 이름에는 이런 의미가 있습니다. Torah of life, 생명의 토라라고 불린다는 거죠. As is written, 그래서 관련된 구절로 이렇게 써 있습니다. 잠언 4장 22절에 For they are life unto those that find them. 진실로 그들을 찾는 이들에게 그것은 생명이 된다. 그러니까 they are life. 그것들은 생명이 된다. Unto those, 그들에게 있어서. 그들은 뭐 하는 사람들이냐? Find them. 그것들을 찾는 자. 그러니까 찾는 자에게 있어서 생명이 되는 그것이라는 거죠. 그것이 이제 토라라는 거죠. 그러니까 토라를 찾는 자에게 토라는 생명으로 보답한다는 얘기가 되겠죠. 그리고 혹은 토라를 찾는 자에게 토라는 생명이 된다는 거죠. For it is no vain thing for you, because it is your life. 왜냐하면 it is no vain things for you. 왜냐하면 너에게 있어서 이것은 허무한 것이 아니기 때문이라고 합니다. 왜냐하면 그것은 그 자체가 너의 생명이기 때문입니다. 그러니까 너에게 있어서 이 토라라는 것은 하나님의 말씀이라는 것은 헛된 것이 아니라는 거죠. 왜냐하면 너에게 있어 생명이 되기 때문에요. 이게 이제 신명기 32장 47절에 나온다고 하고요. Hence, 따라서 the meaning of Torah lishma is that the practice of Torah and mitzvot brings one life and long days, and then the Torah is as is its name. 즉, 토라 리시마라는 뜻에는 토라를 연구하고 계명을 지키는 것이 그 사람으로 하여금 long days, one life and long days. 그 사람의 생명을 연장시킨다. 즉, 오래 살게 한다. 오래 살게, 수명 연장을 가져온다. 라고 보일 수 있고요. 따라서 Torah as its name. 토라가 그런 의미에서 토라라는 이름을 가졌다. 라고 이제 불린다는 거죠. 그러니까 토라와 생명을 연결시키시면 되겠네요. 여기서는 이제 토라의 생명성. And one who does not aim his heart and mind to the aforesaid, the practice of Torah and mitzvah brings him the opposite of life and long days, meaning completely low lishma, since its name is Torah of life. 그 말은 반대로 하면 앞에서 설명한 바와 같이 그의 마음과 정신이 하나님을 위해서가 아니고 자기 자신을 위해서 성경을 연구하고 계명을 지키는 사람들에게 있어서는 반대로 작용을 한다는 거죠. 그에게 있어서는 생명 연장이 아니고 생명 축소를 가져올 수 있겠네요. 왜냐면 여기 써있네요. brings him the opposite of life and long days. meaning completely low lishma. 그러니까 하나님을 위해서가 아니고 자기 자신을 위해서 성경을 연구하고 계명을 지키는 자에게 있어서는 오히려 생명의 토라는 반대의 모습을 보여준다고 합니다. 생명을 오히려 거두어가는 모습이라고 유추할 수 있겠네요. These words are explained in the words of our sages. 이와 관련해서 우리의 현자들이 말한 이야기가 있습니다. 타니트에 보면 One who practices Torah lo lishma, his Torah becomes a portion of death for him. 정확히 나오네요. And one who practices Torah lishma, his Torah becomes a portion of life for him. 즉, 토라를 나 자신을 위해서 연구하는 자는 토라가 그에게는 죽음의 물약이 되고요. 그리고 하나님을 위해서 토라를 연구하는 자는 그에게 토라는 생명의 물약으로서 생명의 물약이 된다고 이야기하고 있습니다. However, 하지만 their words require explanation. 그 현자들의 이야기는 추가 설명이 필요합니다. To understand how and through what does the Holy Torah becomes a portion of death for him. 도대체 어떤 방식으로 무슨
경로로서 거룩한 토라가, 왜냐면 토라는 일반적으로 거룩하잖아요. 근데 어떻게 그것이 죽음의 물약이 될 수 있는지 설명이 필요하다는 거죠. Not only is his work and exertion in vain, and he receives no benefit from his labor and strain, but the Torah and the work themselves become a portion of death for him. This is indeed perplexing. 즉, 거룩한 토라가 죽음의 물약이 된다는 것은 이런 말이 되는 거죠. 자기 자신을 위해 성경을 연구하고 계명을 지킨 자는 not only 그가 한 그런 연구와 계명 지킴이 그런 수고들이 헛된 것이 될 뿐만 아니라 그는 그러한 수고와 고통으로부터 아무런 혜택도 받지 못하게 된다는 것이죠. 근데 그뿐만이 아니라 토라와 그가 지금까지 이렇게 놓은 그 노력들이 그 자체로 그에게 있어서는 죽음의 물약이 된다는 것이죠. 따라서 이것은 우리에게 참으로 혼란을 야기합니다. 왜냐면 어떤 의미로는 굳이 죽음의 물약이 아니어도 그 사람은 아무런 보답을 받지 못하면 하늘 영적인 세계로부터 그거 자체가 이미 벌이 아니냐 이렇게 볼 수도 있는데 더 나아가서 죽음의 물약으로 그에겐 죽음의 물약이 된다고 하니까 가중처벌스러운 느낌이 들잖아요. 그래서 이런 질문을 하는 것이죠. First, 우선 we must understand the words of our sages. 우리는 우리의 현자들의 말을 이해해야만 합니다. Who said? 현자들은 이렇게 얘기했습니다. I labored and found, believe. I did not labor and found, do not believe. 즉, 첫 번째는 I labored and found. 나는 열심히 수고했고 발견했다 라고 하면 믿어라 라고 하고요. I did not labor and found. 나는 아무런 수고도 하지 않았고 발견했다 라고 하면 do not believe, 믿지 말라는 거죠. 그러니까 수고 없이 얻은 것은 믿지 말고 수고로이 얻은 것은 믿어라 뭐 이런 얘기 같은데요. 아무튼 한번 보죠. We must ask about the words labor and found. 우리는 이 수고하고 발견했다 라는 이 말에 대해서 질문을 해야만 합니다. They seem to contradict each other. 왜냐하면 이 구절은 서로 모순되는 것 같기 때문입니다. Since labor refers to work and exertion that one gives in return for any desired possession. 왜냐하면 어떤 수고라는 것은, 일이라는 것은 그 사람이 gives in return for any desired possession. 어떤 자신이 소유하기를 바라는 것을 보상으로 얻기 위해서 수고를 하는 거지 않습니까? For an important possession. 따라서 어떤 중요한, 어떤 정말 갖고 싶어하는 어떤 그 소유물에 있어서는 one makes great efforts. 사람은 그것을 얻기 위해서 아주 굉장한 노력을 썼습니다. For a lesser possession. 반대로 별로 얻을 가치가 없는 소유물에 있어서는 one makes lesser efforts. 그 사람은 상대적으로 적은 노력을 기울인다는 거죠. 그러니까 자본주의 쪽에도 비슷하죠. 내가 정말 저 물건에 대해서 꼭 사고 싶다 그러면 그 물건을 사기 위해 열심히 일을 하지만 별로 그것에 대해 관심이 없고 내 목표하는 바가 아니라면 그것을 얻으려고 노력을 하지 않겠죠. Its opposite is to find. 이것의 반대가 여기선 발견되는데요. Its conduct is to come to a person absent-mindedly and without any preparation, labor, toil,
and price. absent-mindedly. 두 번째 구절에 대해 얘기하는 것 같은데요. 그러니까 반대의 경우가 발견되는데, 즉 이 두 번째 경우에서는 그 사람이 아무 생각도 없이 정말 뭐 어떤 노력이나 어떤 땀을 흘리고 어떤 대가를 치르려는 어떤 준비가 하나도 되어 있지 않은 사람을 그리고 있습니다. Hence, 따라서 how do you say labor and found? 따라서 어떻게 당신들은 labor and found, 열심히 수고를 했고 발견했다라고 말할 수 있습니까? And if there is effort here, 만약 여기에 노력이 있었다고 한다면 it should say labor and purchased or labor and acquired and so on, and not labor and found. 그러니까 제가 의역을 하면 보통 사람들은 어떤 것을 얻기 위해서는 노동을 하고 땀을 흘리고 대가를 지불해서 혹은 어떤 그러한 준비를 하여서 그것을 얻게 되죠. 그런데 이 구절에서는 노력을 했고 발견했다라고 표현했습니다. 왜 굳이 발견했다고 했을까요? 왜냐하면 어떤 노력을 기울였다면 마땅히 그 물건을 얻었어야 되기 때문에 오히려 나는 수고를 했고 그것을 구입했다, 혹은 나는 수고를 했고 그것을 얻었다라고 표현해야지 왜 발견했다라고 표현을 하느냐, 이것이죠. 그래서 앞에 구절이 이제 모순을 가져오는 반대쪽에 이제 두 번째 이야기가 이제 발견하다라는 동사가 왜 쓰였냐, 이거를 묻는 거네요. The Zohar writes about the text. 조하르서는 이 본문에 대해서 이렇게 기록하고 있습니다. And those that seek me shall find me. 즉, 나를 구하는 자들이 나를 발견할 것이다 라는 구절인데요. And ask, 그리고 이렇게 묻습니다. Where does one find the Creator? 사람은 어디서 창조주를 발견합니까? 라고 묻습니다. They say that the Creator is found only in the Torah. 그러자 그들은 이렇게 대답합니다. 창조주는 오직 토라에서만 발견됩니다. Also regarding the verse, 또한 이 구절에 대해서 이렇게 이야기합니다. Verily thou art a God, what highest thyself. 즉 참으로 당신은 하나님입니다. 어떤 하나님이냐면 스스로 자신을 숨기시는 하나님입니다. 라고 기록되어 있는 거죠. That the Creator hides himself in the holy divinity. 즉 창조주는 자기 자신을 거룩한 신성의 모습으로 숨기신다는 거죠. We must thoroughly understand their words. 우리는 여기서 그들의 말들을 철저히 이해해야만 합니다. It seems that the Creator is hidden only in corporeal things and conducts, and in all the futilities of this world, which are outside the Torah. 즉, 우리 눈에 보기에는 창조주는 이 물리적인 세계에 숨어 계시고요. And conduct, and in all the futilities of this world. Futility. 또한 이 세상에 존재하는 어떤 흔한 물건, 무익한, 쓸데없는 사물들 가운데에서 역사하시는 것처럼 보입니다. 즉, 종합을 하면 하나님은 토라 밖에 존재하는 것처럼 보입니다. Thus, 따라서 how can you say the opposite? That he hides himself only in the Torah. 그런데 어떻게 현자들은 하나님은 오직 토라 안에서만 그 자신을 숨긴다라고 말할 수 있습니까? 왜냐하면 현상적으로는 토라 밖에서도 이 세상 가운데 하나님이
자기 자신을 숨기는 것처럼 보이는데 말이죠. There is also the general meaning that the Creator hides himself in a way that he must be sought. 또한 여기에서는 바로 일반적으로 알 수 있는 의미가 있는데요. 바로 창조주께서는 그 자신을 숨기는데 자신이 꼭 발견돼야 하는 것처럼 자신을 숨긴다는 겁니다. 그러니까 발견되기를 바라면서 자신을 숨긴다는 거죠. Why does he need this concealment? 왜 하나님은 이러한 숨어 있음이 필요할까요? 왜 하나님은 꼭 숨어야 할 필요가 있을까요? And also 또한 all that seek him shall find it, which we understand from the verse. 또한 나를 찾는 이들이 나를 구하는 이들이 나를 발견할 것이다 라는 구절은 우리가 다음 구절과 연관해서 이해할 수 있는데요. 다음 구절은 And those that seek me shall find me. 즉 다음 구절은 비슷한 구절인데 이제 Those that seek me 나를 구하는 자가 나를 발견할 것이다 라는 구절이죠. 자, 앞에는 약간 3인칭이고 뒤에는 이제 1인칭으로 쓰여 있는데요. We must thoroughly understand this seeking and finding. What are they and why are they? 그럼 우리는 여기서 이해해야 될 게 도대체 여기서 그럼 구한다는 것이 무엇이고 찾는다는 것이 무엇이냐라는 것이죠. 도대체 그것들은 무엇이고 무슨 의미일까요? Indeed, 참으로 실제로 you should know that the reason for our great distance from the Creator and that we are so prone to transgress His will is for but one reason, which became the source of all the torment and the suffering that we suffer, and for all the sins and the mistakes that we fail in. 참으로 여러분들은 창조주와 우리 사이에 있는 거대한 그 간격의 원인에 대해서 알아야만 합니다. 즉, we are so prone to transgress His will. 즉, 우리는 하나님의 의지를 거역하기에 너무 쉬운 존재이고요. 그 외에도 became the source is for but one reason. 이것은 이 원인으로 말미암아 became the source of all the torment and the suffering that we suffered. 우리가 현재 겪고 있는 그 고통과 모든 괴로움의 원인이 바로 여기서부터 비롯된다는 거죠. 즉, 우리가 하나님의 의지를 위반하기 너무 쉬운 존재라는 거죠. 하나님의 의지와 다르게 행동할 가능성이 많다는 거죠. 그 결과 생겨나는 것이 이제 우리가 겪고 있는 고통과 이제 괴로움이라고 얘기하고요. And for all the sins that and the mistakes that we fail. 또한 우리가 실패하는 수많은 실수들과 모든 죄가 바로 이러한 사실, 즉 우리가 하나님의 의지를 이제 거역하기에 쉬운 존재라는 그 특성 때문에 그렇습니다. 약간 기독교의 원죄론이랑 비슷하죠. 약간 뉘앙스가. 물론 이제 기독교의 원죄론이라는 건 없습니다. Clearly, 확실히 by removing that reason, 확실히 그 원인만 제거된다면 we will instantly be rid of any sorrow and pain. 우리는 그 즉시 현재 우리가 겪고 있는 그런 어떤 괴로움과 고통으로부터 자유로워질 것입니다. We will immediately be granted adhesion with Him in heart. 그 즉시 우리는 하나님과 그 마음에서 하나님과 아주 가까워질 것입니다. 근접해진다는 얘기죠.
마음뿐만이 아니라 뒤에 더 나오네요. 잠시만요. adhesion을 이제 제가 번역기를 찾아봤더니 접착이라고 표현합니다. 그러니까 아주 가까운 거죠. 하나님과 찰떡 붙는 수준이 된다는 거죠. 만약 우리에게 하나님의 의지를 거역하기 쉬운 기질이 없다면요. 만약 그러한 특성이 사라지게 된다면 우리는 그 즉시 우리의 마음으로나 영혼으로나 힘으로나 하나님과 딱 접착해버리는 수준의 근접함을 얻게 될 것입니다. 그래서 성경에 그런 이야기가 나오죠. 너희는 온 마음을 다하여 온 영혼을 다하여 보통은 이제 한국 성경에 이제 생명을 다하여 이렇게 표현하는데 온 마음을 다하여 온 힘을 다하여 온 마음을 다하여 온 생명을 다하여 힘을 다하여 이런 식으로 표현되는데요. 그런 것이 아마 이런 맥락에서 연결되어 있는 거라고 볼 수 있을 것 같습니다. 굳이 이렇게 마음, 영혼, 힘을 이어서 이렇게 쭉 표현한 걸 보니까요. And I tell you that the preliminary reason is none other than lack of our understanding in His providence over His creation, that we do not understand Him properly. 그리고 이 예후다 아실라그는 뭐라고 설명하냐면 I tell you, 내가 여러분들에게 이야기하는 것은 바로 이 근본적인 이 원인, 즉 하나님과 우리의 거리가 멀어진 이 현상이 일어난 바로 우리의 그 기질이 말이죠. 하나님의 뜻을 거역하려는 거역하기 쉬운 그 기질은 is none other than the lack of our understanding in His providence over His creation. 바로 우리가 이해가 부족해서 그렇다, 무지해서 그렇다라고 표현하고 있습니다. 즉 뭐가 무지하냐? 이 피조 세계 위에 있는 하나님의 주권, 그러니까 사실 모든 것의 주인은 하나님이라는 측면에서의 어떤 이해의 부재, 우리의 이해의 부재 때문에 그런 것이다 라고 설명하고 있습니다. 즉 현재 우리는 하나님을 properly, 제대로 이해하고 있지 않다는 것을 의미하는 거죠. If, for example, the Creator were to establish open evidence with His creation in that, for instance, anyone who eats a forbidden thing would suffocate on the spot. And anyone who performs a mitzvah would discover such wonderful pleasures in it, like the finest delights in this corporeal world. 예를 들어서 가령 만약 창조주가 자신의 그 providence, 주권을, 자신의 그 권력 행사력을 open, 이렇게 공개해 버린다고 한다면 with his creation, 그의 피조 세계와의 관계에서 자신의 그 주권을 공개적으로 열어버린다면 그 경로를 뭐랄까요? 그러니까 이게 open providence가 된다는 것은, 열린다는 것은 어떤 의미로 하나님의 심판이 그냥 즉각으로 내려진다는 것이죠. 하나님의 공의의 측면이 이 세상에 아주 즉각으로 반응한다는 겁니다. 딜레이가 안 생기고. 그러면 좋은 걸 수도 있지만 나쁜 걸 수도 있죠. 예를 들면, for instance, anyone who eats a forbidden thing would suffocate on the spot. 만약 하나님의 주권이 이렇게 즉각적으로 열린 상태가 돼서 즉각적으로 딜레이 없이 심판이 이루어진다면, 만약 어떤 사람이 금지된 것을 먹는 즉시 forbidden thing, 어떤 금지된 것을 먹었을 경우에 그 즉시 질식해서 죽어버릴 거라는 거죠. 되게 극단적인 예를 쓰고 있는데요. 반대로 만약 어떤 사람이
하나님의 계명 중에 하나를 잘 지킨다면 would discover such wonderful pleasure in it. 그 계명 안에 들어있는 어떤 굉장히 아름다운 지혜, 어떤 아름다운 것에 대해서 바로 발견할 수 있다는 것이죠. 그러니까 좋은 면과 나쁜 면이 다 있다는 거죠. 그러니까 잘못을 하면 그 즉시 심판을 받아서 죽게 되고 좋은 일을 하면 그 즉시 보상으로 아름다운 것을 맛보게 된다는 거죠. Like the finest delights in this corporeal world. 마치 이 세상에서 아름다운 아주 정교한 어떤 보석을 기쁨을 맛보는 것과 같이 즉시 맛볼 수 있다는 거죠. Then what fool would even contemplate tasting of forbidden thing, knowing that he would immediately lose his life because of it, just as one does not consider jumping into fire. 만약에 이런 상황이라면 what fool would even contemplate tasting of forbidden thing? 어떤 어리석은 사람이 그 금지된 것에 대해서 맛을 보기를 그러니까 집중해서 contemplate 어떤 집중해서 명상을 통하여 맛을 보려고 하겠습니까? 왜냐하면 그 사람은 만약 그런 일을 하면 그 즉시 죽게 되는 걸 아는데 말이죠. Just as one does not consider jumping into a fire. 마치 내가 저것을 금지된 것을 먹는 것은 마치 불 속으로 내가 점프에 들어가는 것과 마찬가지인데, 그러니까 자살 행위인데 내가 왜 굳이 저것에 대해서 깊이 숙고해서 명상할 필요가 있느냐라는 것이죠. Also 또한 what fool would leave any mitzvah without performing it as quickly as possible? Just as one who cannot retire from or linger with the great corporeal pleasure that comes into his hand, without receiving it as swiftly as he can. Thus, if providence were opened before us, all the people in the world would be complete righteous. 또한 어떤 어리석은 사람이 이러한 상황에서는 하나님의 계명을 지키지 않겠습니까? 최대한 빨리 지켜서 그 지킴으로 말미암아 얻게 될 풍성한 어떤 아름다움을 맛볼 수 있는데 말이죠. 이렇게 되면 thus, if providence were open before us, 만약 우리 앞에 하나님의 주권이 열린 상태가 된다면, 즉 공개가 돼버린다면, 바로 직통이 돼버린다고 하면 all the people in the world would be complete righteous. 모든 세상 사람들은 완전한 의인들이 될 것입니다. Thus, 따라서 you see that all we need in our world is open providence. 따라서 여기서 우리가 알 수 있는 점은 우리 모두가 필요로 하는 것은 이 세상에서 필요로 하는 것은 바로 하나님의 open providence, 하나님의 열린 주권이라는 것이죠. 그러니까 직통, 하나님과의 이 세상의 어떤 거리가 가까워져서 직통 관계가 되는 것이죠. If we had open providence, 이러한 열린 하나님의 주권이 우리가 그러한 열린 하나님의 주권을 얻게 된다면 all the people in the world would be completely righteous. 이 세상 사람들은 모두가 의인이 될 것이며 they would also cleave to him with absolute love. 또한 이 세상 모든 사람들은 하나님께 굉장히 가까이 접근할 것입니다. 그것도 with absolute love, 완전한 하나님에 대한 완전한 사랑으로 하나님께 가까이 올 것이라는 거죠. For, 왜냐하면 it would certainly be a great honor for any one of us to befriend and love him with our heart and soul and cleave unto him without losing even a moment. 왜냐하면 이러한 상황에서는 하나님과 친구가 되고 하나님을 사랑하는 것이 굉장한 명예이고 굉장히 좋은 일이고 그것도 our heart and soul and cleave unto him without losing even a moment. 그리고 그 상황에서는 한순간도 하나님과 떨어지는 것이 굉장히 cleave unto him without losing. 그러니까 떨어지기를 싫어한다는 거죠. 그러니까 모든 세상 사람들이 이러한 상황에서는
하나님과 친구가 되고 친해지고 사랑하는 것이 굉장히 좋은 일, 명예로운 일이 되고 또한 하나님과 잠시라도 떨어지기를 이제 원치 않아 한다는 것이죠. 그래서 모두가 의인이 되어버린다는 것이죠. However, since it is not so, and the mitzvah is not rewarded in this world, and those who defy his will are not punished before our eyes, but the Creator is patient with them, and moreover sometimes think the opposite, as it is written. 그러나 우리가 알다시피 현실은 그렇지 않죠. 그래서 이 세상에서는 계명을 하나 지킨다고 해서 바로 보상을 받지도 않습니다. And those who defy his will are not punished before our eyes. 또한 하나님의 의지를 거역한다고 하더라도 그 사람들은 바로 우리 눈앞에서 벌을 받지 않죠. 처벌을 받지 않죠. 하지만 반대로 but the Creator is patient with them. 오히려 하나님은 이 세계에서 그들을 오래 기다리십니다. 그러니까 그들의 그런 거역함을 이제 patient, 인내하신다는 것이죠. And moreover, 게다가 때로는 sometimes think the opposite, 반대로 생각하기도 합니다. 이에 대해서 시편 73편은 이렇게 얘기합니다. Behold, such are the wicked. 보라, 이런 악독한 사람들아. And they that are always at ease increase riches. 그들은 항상 자신의 재물을 늘리기를 갈망한다. 즉 보라, 그러니까 이렇게 해석할 수 있겠네요. Behold, 보십시오. Such are the wicked. 이러한 사람들이 바로 악인들입니다. And they that are always at ease increase riches. 그들은 항상 자신의 재물을 늘리기를 바랍니다. Hence, 따라서 not all who want to take the Lord may come and take. 따라서 모든 사람이 not all who want to take the Lord may come and take. 따라서 주님을 취하기 원하는 모든 사람이 와서 취할 수 있는 건 아닙니다. Instead, 오히려 we stumble every step of the day until as our sages wrote. 오히려 현자들이 다음과 같이 기록하는 바와 같이 그때까지는, 그러니까 마지막 때겠죠. 마지막 때까지는 우리는 한 스텝 한 스텝 넘어질 때도 그러니까 넘어지기도 하면서 계속 나아간다는 거죠. About the verse, 그 구절은 바로 I have found one man out of 1,000 that 1,000 enter a room and one comes out to teach. 그러니까 하나님을 나라고 표현하면 나는 1,000명의 사람들 가운데 한 사람을 발견했다. That 1,000 enter a room. 1,000명의 사람들은 한 방에 들어갔고 and one comes out to teach. 그들 중에 딱 한 사람만이 나와서 가르쳤다. 라고 이제 쓰여있는 이야기네요. 그러니까 모든 사람들이 큰 의미에서는 하나님을 바라긴 하지만 그렇다고 모든 사람들이 하나님을 얻을 수 있는 건 아니라는 표현이죠. 그리고 하나님도 자신의 뜻을 제대로 헤아려서 그 뜻을 가르치는 사람이 1,000명 중에 1명 나올까 말까 하다라고 이야기하는 대목입니다. 네, 마지막 문단 읽고 이번 읽기는 마치도록 하겠습니다. Thus, 따라서 understanding his providence is the reason for every good, and the lack of understanding is the reason for every bad. 따라서 모든 선의 원인은 하나님의 주권을 이해하는 데 있고요. 반대로 모든 악행의 원인은
그러한 하나님의 주권의 이행이 부족함에 있습니다. 그러니까 부재, 없음에 있습니다. 즉 하나님의 주권을 이 세상에 작동하는 하나님의 주권에 대해 바로 이해하는 사람들은 선을 행하게 돼 있고요. 반대로 하나님이 이 세상에 행하는 주권에 대해서 이해를 잘 못한다거나 이해가 없는 사람들은 이제 악을 행한다는 거죠. It turns out that this is the axis that all the people in the world circle, for better or for worse. 즉 이것은 일종의 축이 됩니다. 기점이 된다는 거죠. 즉 이 축을 기준으로 이 축이라는 것은 하나님의 주권을 아느냐 못하느냐, 그죠? 이렇게 반을 얘를 갈라본다고 하면요, 어떤 축이 있으면 한쪽은 이제 하나님을 아는 쪽, 하나님의 뜻을 헤아리는 쪽이라고 할 수 있고요. 하나님의 주권을 헤아리는 쪽. 그 다음 반대는 하나님의 주권을 모르는 쪽이라고 극단적으로 표현한다면 이 세상은 이 축을 기준으로 돌아간다는 얘기죠. 그랬을 때 하나님의 뜻을 헤아리는 쪽으로 갈수록 이제 더 나아지는 거고요. 이 세상은 더 나아지는 거고요. 왜냐하면 하나님의 뜻을 헤아리는 사람들의 사역이 많아지고 그러한 사람들이 많아지면 그들을 통해서 하나님의 빛이 이스라엘의 그런 행위를 통해서 빛이 들어오듯 그 사람들을 통해서 하나님의 빛이 세상에 더 많아지니까 빛의 양이 많아지니까 더 세상에 더 좋은 쪽으로 나아가고 반대로 하나님의 뜻을 모르는 사람들이 더 많아지고 하나님의 뜻을 무시하는 행동들이 늘어나면 이제 더 안 좋은 쪽으로 세상이 흘러간다라고 이제 이해할 수 있겠습니다. 네, 오늘은 여기까지 읽기를 마치도록 하겠습니다. 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.